तो आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, एक ऐसा सफर जो हमें 600 साल पीछे ले जाएगा। हम संत कबीर के ज्ञान को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कही बातें आज भी उतनी ही मायने क्यों रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की दुनिया हर तरफ से आवाजें, सलाहें, दबाव, ऐसा लगता है ना कि हम इस शोर में कहीं गुम हो गए हैं। तो सही रास्ता, सही आवाज कहाँ खोजें? शायद इसका जवाब 600 साल पुराने दोहों में छुपा है। संत कबीर के दोहे वो आज भी जिंदगी की मुश्किलों के बीच एक साफ रास्ता दिखाने की ताकत रखते हैं। तो कबीर की पहली और शायद सबसे बड़ी सीख वो ये है कि जवाब बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर है। कबीर ना एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं, कस्तूरी हिरन का। वो बेचारा हिरन कस्तूरी की खुशबू के लिए पूरे जंगल में मारा मारा फिरता है, ये जाने बिना कि वो महक तो उसकी अपनी ही नाभि से आ रही है। और कमाल की बात यह है कि हम इंसानों का भी तो यही हाल है। हम ईश्वर को, शांति को मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में ढूंढते फिरते हैं, जबकि कबीर कहते हैं कि वो तो हमारे अंदर ही बैठा है, बस हम उसे पहचान नहीं पा रहे। अब देखिए, ये स्लाइड इस फर्क को कितने साफ तरीके से दिखाती है। एक तरफ है बाहरी दुनिया का कर्मकांड, मंदिर मस्जिद बनाना, जोर जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करना, और दूसरी तरफ है कबीर का रास्ता, अपने भीतर झांकना, खुद को पहचानना और सच्चाई को अपने अंदर ही पा लेना। और इसी बाहरी दिखावे पर कबीर सीधी चोट करते हैं। वो कहते हैं, भाई पत्थर कंकड़ जोड़कर मस्जिद तो बना ली और उस पर चढ़कर जोर जोर से अजान देने लगे। क्या खुदा बहरा हो गया है जो उसे इतनी जोर से पुकारना पड़ रहा है? कहने का मतलब ये है कि ईश्वर तो मन की आवाज सुनता है, दिखावे का शोर नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कबीर हमारे रिश्तों और हमारे किरदार मतलब हमारे चरित्र के बारे में क्या कहते हैं। कबीर का कहना बिल्कुल साफ है, हमारी संगति यानी हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इसका हम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं तो मन खुश हो जाता है, और जब किसी बुरे इंसान से मिलते हैं तो सिवाय दुख के कुछ हाथ नहीं लगता। और चरित्र को लेकर ये जो मिसाल है ये तो कमाल की है। सज्जन लोग मतलब अच्छे लोग सोने की तरह होते हैं, सोना 100 बार भी टूटे तो भी जुड़ जाता है। वो रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन दुष्ट लोग वो मिट्टी के टूटे घड़े जैसे होते हैं, एक जरा सी ठोकर लगी और वो बिखर जाते हैं। वो रिश्ते तोड़ना चाहते हैं। यहाँ कबीर पाखंड पर एक तरह का तंज कस रहे हैं। जरा सोचिए इस कहानी को। एक आदमी है जो एरन मतलब लोहार की वो भारी भरकम चीज चोरी करता है और दान में देता है एक सुई, और फिर छत पर जाकर इंतजार करता है कि अब तो स्वर्ग से मेरे लिए विमान आएगा ही। ये उन लोगों पर कराही चोट है जो बेईमानी से सब कुछ हासिल करके छोटे मोटे दान से पुण्य कमाना चाहते हैं। तो चरित्र और संगति के बाद कबीर हमें उस चीज के बारे में बताते हैं जिसे वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मानते हैं। और नहीं, ये सोना चांदी या पैसा नहीं है, ये है संतोष। एक पल के लिए सोचिए, किसी के पास ढेर सारी गायें हैं, हाथी घोड़े हैं, हीरे जवाहरात हैं, मतलब दुनिया की सारी दौलत। लेकिन फिर कबीर आते हैं और एक लाइन में इस सारी दौलत को धूल बना देते हैं। वो कहते हैं, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। यानी जिस पल मन में संतोष आ गया, उस पल बाकी सारी धन दौलत मिट्टी के बराबर हो जाती है। वो इसे और भी आसान शब्दों में समझाते हैं, कहते हैं कि मन में शांति हो तो अपनी रूखी सूखी रोटी और ठंडा पानी भी किसी दूसरे की घी लगी रोटी से लाख गुना बेहतर है। असली मजा मन की शांति में है, दूसरों की थाली में झांकने में नहीं। तो फिर असली दौलत है क्या? कबीर के हिसाब से जिंदगी के 5 असली गहने हैं। अच्छी संगत, ईश्वर की भक्ति, मन में दया का भाव, विनम्रता और दूसरों की भलाई करना। यही वो दौलत है जो जिंदगी को असल में अमीर बनाती है। और ये दोहा तो शायद हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि दुख में तो हर कोई ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब भूल जाते हैं। कबीर पूछते हैं, अगर सुख में भी उसे याद रखोगे तो दुख आएगा ही क्यों? तो इन सारी बातों का, इन सभी दोहों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे देखें? देखा जाए तो पूरा सार सिर्फ 3 बातों में सिमट जाता है। पहली, सच्चाई के लिए बाहर नहीं अपने भीतर देखो। दूसरी, अपनी संगति और ईमानदारी से अपना चरित्र मजबूत बनाओ।
और तीसरी, संतोष में ही असली आज़ादी को खोजो। बस यही कबीर का संदेश है, जो आज भी उतना ही सच है। तो अब एक सवाल सबके मन में छोड़ जाते हैं, इस सदियों पुराने ज्ञान में से वो कौन सी एक सीख है जो आज की दुनिया को सबसे ज्यादा चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार, ચાલો આજે વાત કરીએ 15મી સદીના એક મહાન કવિ કબીર વિશે। એમનું જ્ઞાન એટલું ગહન અને છતાં એટલું વ્યવહારુ છે કે તે આજના જીવન માટે પણ એકદમ સ્પષ્ટ માર્ગદર્શિકા જેવું લાગે છે। તો ચાલો એમના શાશ્વત જ્ઞાનની દુનિયામાં જઈએ। આપણી આ ચર્ચામાં આપણે કબીરના તત્વજ્ઞાનના 4 મુખ્ય પાસાઓ પર ધ્યાન આપીશું। પહેલું, એક રહસ્યવાદીનો પડકાર। બીજું, આપણી અંદર રહેલા સત્યને કેવી રીતે શોધવું। ત્રીજું, આપણી સંગતનું શું મહત્વ છે। અને ચોથું, સાચી સંપત્તિનું રહસ્ય શું છે। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ એક રહસ્યવાદીના પડકારથી। એવા વણકર કવિ જેમણે સમાજની દરેક પ્રચલિત માન્યતા પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા। કબીર 15મી સદીના એક એવા રહસ્યવાદી કવિ હતા જેમના ઉપદેશોએ એ સમયના સ્થાપિત સામાજિક અને ધાર્મિક નિયમોને ખરેખર હચમચાવી દીધા હતા। એમના શબ્દોમાં એવી તે તાકાત હતી કે એ રાજાઓ અને પૂજારીઓ બંનેને પડકારતા હતા। કેમ? કારણ કે તેઓ લોકો સમક્ષ સીધું અને સરળ સત્ય મૂકતા હતા। કોઈ આડંબર નહીં, કોઈ પાખંડ નહીં। આ જ એમની ખરી તાકાત હતી, સીધા સામાન્ય માણસના દિલ સુધી પહોંચવું। અને આ જ પડકાર આપણને કબીરના બીજા મહત્વના સિદ્ધાંત તરફ લઈ જાય છે, સત્યને પોતાની અંદર જ શોધવું, એટલે કે એવી વસ્તુની શોધ કરવી જે પહેલેથી જ આપણી અંદર છે। કબીરના ઉપદેશોનો આ મુખ્ય સિદ્ધાંત છે કે આધ્યાત્મિક સત્ય કોઈ બહારનું પ્રદર્શન નથી, પણ એક ઊંડી આંતરિક શોધ છે। કબીર આ વાતને સમજાવવા માટે એક બહુ જ સુંદર ઉદાહરણ આપે છે। તેઓ કહે છે કે હરણની નાભીમાં જ કસ્તુરી હોય છે, પણ એ તો બિચારું એને આખા જંગલમાં શોધતું ફરે છે। બસ આવું જ આપણું છે, પરમાત્મા દરેકના હૃદયમાં વસે છે, પણ દુનિયા એને બહાર શોધે છે। આનો સીધો મતલબ એ છે કે ઈશ્વર ક્યાંય દૂર નથી, એ તો આપણી અંદર જ છે। કબીરના સવાલો હંમેશા સીધા અને ચોટદાર રહ્યા છે। જેમ કે તેઓ પૂછે છે, શું ભગવાન બહેરા છે? આ એકદમ ઉશ્કેરણીજનક સવાલ છે જે એમના એક દોહામાંથી આવે છે। આના દ્વારા તેઓ મોટેથી જાહેરમાં થતી પ્રાર્થનાઓ અને ધાર્મિક દેખાડા પર કટાક્ષ કરે છે। આ જ વિચારને આગળ વધારતા કબીર કહે છે કે ખાલી ખોટા કર્મકાંડોનો કોઈ અર્થ નથી। એમનું માનવું હતું કે ઘૂંઘાટવાળી દેખાડાની ભક્તિ કરતાં તો શાંત અને દિલથી કરેલું સ્મરણ 1000 ગણું સારું છે, કારણ કે સાચો સંબંધ હૃદયથી બંધાય છે, મોટા મોટા જાહેર સમારોહથી નહીં। અંદરની શોધ તો ઠીક છે, પણ કબીર બહારના પરિબળો, ખાસ કરીને આપણી સંગત પર પણ એટલો જ ભાર મૂકે છે। અહીં તેઓ સંત અને પાપી એટલે કે સજ્જન અને દુર્જન વચ્ચેનો ભેદ બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવે છે અને કહે છે કે આપણી આસપાસના લોકો આપણા જીવન અને ચરિત્રને કેવો આકાર આપે છે। જો અહીં સજ્જન અને દુર્જન વચ્ચેનો મૂળભૂત તફાવત કેટલો સ્પષ્ટ છે। કબીર કહે છે કે સંતને મળવાથી આનંદ મળે છે, જ્યારે દુષ્ટને મળવાથી દુઃખ। સજ્જન સોના જેવા છે, જે તૂટે તો પણ વારંવાર જોડી શકાય છે, પણ દુર્જન એ તો તિરાડ પડેલા માટેના વાસણ જેવા છે, એક જ ફટકામાં હંમેશા માટે તૂટી જાય છે। ટૂંકમાં એક સંબંધો બાંધવાનું કામ કરે છે, જ્યારે બીજો તોડવાનું। કબીર સ્પષ્ટપણે કહે છે કે સંતની સેવા અને સંગત મળે તો જ જીવન સફળ થાય, એટલે જ સારી અને ઉમદા સંગત શોધવી ખૂબ જ જરૂરી છે। અને હવે આપણે આવીએ છીએ સૌથી વ્યવહારુ મુદ્દા પર, સાચી સંપત્તિનું રહસ્ય। અહીં કબીર આપણી અમૂલ્ય વસ્તુની વ્યાખ્યા જ બદલી નાખે છે। તેઓ ભૌતિકવાદ, પાખંડ અને સાચા સંતોષ વચ્ચેની પાતળી ભેદરેખા દોરે છે। પાખંડ પર આનાથી મોટો કટાક્ષ શું હોઈ શકે? કબીર કહે છે કે લોકો એરણ જેવી મોટી વસ્તુ ચોરી લે છે અને પછી સોય જેવી નાની વસ્તુનું દાન કરે છે, અને પછી અગાસી પર ચડીને જુએ છે કે સ્વર્ગમાંથી વિમાન તેમને લેવા ક્યારે આવે છે। આ એવા લોકો પર સીધો પ્રહાર છે જેઓ માને છે કે નાના સારા કામ કરવાથી તેમના મોટા પાપ ધોવાઈ જશે। તો પછી સવાલ એ થાય કે સાચી સંપત્તિ છે શું? આના જવાબમાં કબીર આપણને જીવનના 5 રત્નોનો ખ્યાલ આપે છે। એમના મતે આ 5 વસ્તુઓ જ સાચા અર્થમાં સમૃદ્ધ જીવનનો પાયો છે, જે આપણને શાંતિ
અને સંતોષ તરફ દોરી જાય છે. અને આ રહ્યા એ 5 અમૂલ્ય રત્નો. સત્સંગ એટલે કે સારા લોકોની સોબત, ભજન એટલે કે ઈશ્વરનું સ્મરણ, દયા, નમ્રતા અને પરોપકાર. કબીરના મતે આ ગુણો જ આપણને જીવનરૂપી સાગરને શાંતિથી પાર કરવામાં મદદ કરે છે. આનાથી વધુ મૂલ્યવાન બીજું કંઈ નથી. અને આ 5 રત્નોનો સાર એક જ શક્તિશાળી વિચારમાં સમાયેલો છે. જ્યારે સંતોષરૂપી ખજાનો મળી જાય ત્યારે બાકી બધી સંપત્તિ ધૂળ બરાબર છે. કબીર માટે સાચો સંતોષ એ સોના, હાથી કે હીરા મોતી જેવી કોઈ પણ ભૌતિક સંપત્તિ કરતાં ઘણો ચડિયાતો છે. આને કહેવાય સાચી અમીરી. સૂકો રોટલો અને ઠંડુ પાણી પીને પણ ખુશ રહેવું, અને બીજાની ઘીથી ચોપડેલી રોટલી જોઈને મન ન લલચાવવું. સંતોષનો આ વિચાર આત્મસંયમ સાથે જોડાયેલો છે, અને એ જ સાદગીમાં સાચી સંપત્તિ શોધવાનો રસ્તો બતાવે છે. કબીરે આ સવાલો 500 વર્ષ પહેલા પૂછ્યા હતા. પણ જરા વિચારો, આમાંથી કયા સવાલો આજે પણ આપણા મનમાં નથી ઉઠતા? કદાચ એ જ સાબિત કરે છે કે સાચું જ્ઞાન ક્યારેય જૂનું નથી થતું. તે હંમેશા આપણને સાચો માર્ગ બતાવતું રહે છે.